جاوید لطیف صاحب، آپ بھی بغاوت کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے اور آپ پر تشدد بھی ہوا تھا. آپ نے اشاروں کنایوں میں کبھی اس کا ذکر کیا لیکن کبھی کھل کے بات نہیں کی. تو ذرا بتائیں گے کہ آپ نے کون سی ملک دشمنی کی تھی؟ آپ کو کیوں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا؟ حامد میر صاحب، اے پی ایس اسکول کا آپ نے ذکر کیا، بڑا افسوسناک واقعہ تھا، بڑا آج تک تکلیف ہے اس کی. اور اسی طرح سکوت ڈھاکہ بھی 16 دسمبر تھا. اب جو بات انعام رحیم صاحب بات کر رہے ہیں، یقیناً اس شخص سے، بلکہ میں اس جنرل فیض حمید صاحب کو تو کہوں گا ایک قومی مجرم تھے. قومی مجرم کس طرح میں کہوں گا؟ ایک سرکاری ڈان جو ہوتا ہے نا، ایک ڈان ہوتے ہیں جو مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور انہوں نے اپنے سیل، ٹارچر سیل بنائے ہوتے ہیں. یہ سرکار کے وسائل، سرکار کے انویسٹیگیشن سیل جو تھے، یہ ان کو ذاتی استعمال کے لیے استعمال کرتے تھے ان جگہوں کو. مجھے یاد ہے، بلکہ میں نے اوپن یہ کورٹ میں کہا تھا جب مجھے کافی 4-6 مہینے بعد کورٹ میں انہوں نے پیش کیا، تو جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے صاحب، انہوں نے کورٹ میں بیان دیا کہ انہوں نے بہت سے انکشاف کیے ہیں، لہٰذا مجھے اور ریمانڈ چاہیے. تو جج صاحب نے پوچھا کہ کون سے انکشافات کیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ان کے مودی سے، جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، ان سے رابطے جو ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں کلبھوشن کے ذریعے. اچھا جو میرے بھائی صاحب ذکر کر ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ جتنا میرے پہ انہوں نے تشدد کیا ہے، اور ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے کہ اتنا انہوں نے مارا کہ ایک بریگیڈیئر صاحب جو تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ یار جان چھڑا اپنی بھی تے ساڈی بھی، وہ تیریاں چیخاں سننا چاہتا ہے جنرل فیض حمید، تو رولا پا تینوں مارتے رہے ہی ہیں تاکہ تیری وہ جان چھوڑے، وہ اس کو تسکین ہو. تو میں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے. میں نے اپنی زبان جو ہے نا وہ اپنے دانتوں کے نیچے اس لیے لے لی کہ کہیں ان کی مار کٹائی سے میری چیخ نہ نکل جائے، تاکہ اس کو تسکین نہ پہنچے. میں مرتا ہوں مر جاؤں، مگر کم از کم اس کو تسکین نہ پہنچے. تو بات یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ جتنا انہوں نے میرے پہ تشدد کیا جج صاحب، یہ تو کلبھوشن کا اس طرح ریمانڈ لیتے یا اس طرح اس کی انویسٹیگیشن کرتے تو وہ تو پاکستان کے تمام مسائل جو ہیں، جو کرپشن ہے، جو دہشت گردی ہے، سب کو مان لیتا، بلکہ وہ کہتا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میں نے کیا ہے. تو بس کریں یار، نہ کریں اس طرح. مگر میں نے جو اس کو قومی مجرم کہا ہے نا حامد میر صاحب، اس کی ایک وجہ ہے. اس شخص نے سرکاری ریاستی وسائل کے استعمال سے پاکستان کے چاروں ستون جو تھے وہ ہلا کے رکھ دیے. پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس شخص نے. آپ کو یاد ہوگا کہ کابل میں جب چائے کی پیالی لہرائی گئی، خارجہ پالیسی بھی وہی دے رہے ہیں، اور خارجہ پالیسی بنانے والے جو ہیں وہ شاید اس وقت زبان دانتوں کے نیچے رکھ کے چیخ رہے ہوں کہ اے بھی گل یہی کر رہا ہے. پھر داخلہ پالیسی بھی وہی بنا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں. اور دیکھیں آج ایک ادارے پہ بہت سے لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں یا بات کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو قوم کے اندر ایک سوچ فکر ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک ادارے کے وہ خلاف ہیں. بدقسمتی سے تمام اداروں سے جو ٹاپ کے لوگ ہیں انہی کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے. وہی ایک گروپ جو ہے، ان کے فیصلوں سے لوگوں کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ وہ کسی ایک کے متعلق بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس طرح کے 75 سالوں میں مختلف لوگ کرتے آئے جو اس منصب پہ تھے. مگر اس شخص نے وردی میں ہوتے ہوئے کھل کے اتنا باہر آ گئے کہ جتنا ملبہ تھا اپنے ادارے پہ اس بندے نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ڈال دیا. اور آج تک قوم بھگت رہی ہے. آج تک لوگ جو ہیں وہ کس تناظر میں دیکھتے ہیں، جس طرح کہ ابھی میرے بھائی ترکئی صاحب بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ، میں ہوں، حامد میر صاحب ہوں، زید، بلکہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہو تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حامد میر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بلایا آپ جیسے سینئر لوگوں کو، کچھ پارلیمنٹیرین کو بھی، اور اس نے، میں ابھی جیل سے رہا ہو کے آیا تھا، تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ انہوں
ਅਜੇ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। मतलब यार एक आर्मी चीफ जो है एक मेरे जैसे छोटे बंदे को, एक सियासी वर्कर को जो एक बात करता है, और फैज मीर साहब मेरे से क्यों नाराज थे कि मैं अपनी पार्टी मीटिंग में जब जिक्र करता हूं कि ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है, इसको हमें कबूल नहीं करना चाहिए, तो वो भी उसको नागवार गुजरे। ये तो कोई तरीका नहीं है, और इसी तरह पाकिस्तान की बर्बादी हुई है। अच्छा, अब शराम तरक्की साहब, हम तो ये वाली अगर बातें करेंगे ना तो 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गए, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये आपको क्या लग रहा है कि एक साबिक DGI-SI की अकाउंटेबिलिटी हुई है, ये काफ़ी है या उनसे जुड़े हुए सब लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? और क्या इसके को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे अच्छे असरात मुरतब होंगे या नेगेटिव असरात होंगे? देखें, ये हम बड़े खुल के कहते हैं, और सारी पॉलिटिकल हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है। हर बंदा कोई खुल के कहता है, कोई खामोशी से कहता है कि जो पॉलिटिक्स है ना, उनको पॉलिटिशियन तक छोड़ दिया जाए। उसमें उन लोगों की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए जो उनका राइट नहीं है। मुल्क को पॉलिटिशियन चलाते हैं, वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो हर 5 साल बाद इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिशियन जो है वो फैज़ हमीद से कहें कि असम्बली का इजलास हो रहा है और बजट के लिए बंदे पूरे नहीं हो रहे, बंदे पूरे करके दो। देखें, मैं अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, 78 साल की हिस्ट्री, तो ओवर द ईयर्स मुख्तलिफ अदवार में ये काम हुए हैं। हाँ, आज भी, आज तक तो कोई अच्छा काम तो नहीं है ना। कोई हम मैसेज क्या दे रहे हैं? आज आपकी जो पॉलिटिक्स है, हम सब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या जो लोग हमें वोट देते हैं, आपकी पूरी टीम यहाँ पे जो खड़ी है, ये भी इसका राइट है किसी को वोट दे। अगर हम किसी को पसंद नहीं है तो वोट के ज़रिए अगले बार हम नहीं आएंगे, कोई और आएगा, क्योंकि हमारे मामलात लोगों को पसंद नहीं होंगे। लेकिन जब आप इन मामलात में इंटरफेरेंस करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट किसको देनी पड़ेगी? पॉलिटिकल इदारे को तो देनी पड़ेगी, पार्लियामेंट को 25 करोड़ लोगों को देनी पड़ेगी। आपकी इकॉनमी को देख लें, आपके लॉ एंड ऑर्डर को देख लें, आपकी सारी चीज़ों को देख लें। तो जो आपने सवाल किया कि ये होना चाहिए, बिल्कुल A to Z होना चाहिए, और इसको रोकना भी चाहिए। आप देखें, जिस इदारे का फ़ौज है उसका काम है सिक्योरिटी को मेंटेन करना, दूसरा इदारा है पार्लियामेंट, उसका एक और है, मीडिया का एक और है, तीसरे का एक और है। हर इदारा अपने डोमेन में काम करेगा तो ये मुल्क खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो आप डिज़ास्टर में आप खड़े हो गए ना। आप मुल्क को कहाँ पे ले आए? आज आपकी इकॉनमी शटर्ड है, कोई आपकी इकॉनमी, मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अर्जेंटीना के बाद दूसरा मुल्क जो पाकिस्तान बन गया है, जो सबसे ज़्यादा IMF से हमने कर्ज़े लिए हैं। जो कर्ज़े हम लेते हैं वो हम उधर लगाते ही नहीं है लॉन्ग टर्म उसमें, जिससे मुल्क खड़ा हो जाए। फायर फाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है जी, और ये ओवर द ईयर्स होता आ रहा है। इसी के साथ आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें। आपने APS की बात की, मैं हेल्थ मिनिस्टर था जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, नए बने थे मिनिस्टर, मैं हेल्थ मिनिस्टर था। मैं LRH के हॉस्पिटल के उसमें खड़ा था, इमरजेंसी में खड़ा था, जब ये नन्हे मासूम बच्चे, टीचर्स, उनके वालिदैन, वो अल्लाह कभी ना दिखाए, किसी को ना दिखाए कि जिस तकलीफ़ से वो सारे लोग गुजरे हो, कौम गुजरी है। लेकिन मैं ये सवाल बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो 11 साल गुजरे हैं, हमने लॉ एंड ऑर्डर के पे इतना बड़ा पूरी कौम इकट्ठी हुई, सब कुछ हुआ, आज हम फिर दहशतगर्दी के उसमें खड़े हैं। क्या हमने अपने, बंदा थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि मैं आबिद मीर साहब को नहीं पसंद करता, या लतीफ़ साहब को नहीं करता, या मैं कर्नल साहब को नहीं करता, या किसी और को, हम ये एनालिसिस कर लें कि हमने 11 साल में इतना बड़ा वाक़या एक हुआ, फिर चारसदा यूनिवर्सिटी का हुआ, बहुत सारे रिसेंटली जो है किड कॉलेज पे हमला हुआ, हमने उसमें से ये इतने सारे इवेंट्स हुए और इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी हुई। हमने जो पॉलिसीज़ बनाई उसमें हमने क्या गलत किया, क्या हमने ठीक किया, क्या हमने खोया, क्या हमने पाया? और 11 साल बाद आज हमने कुछ अचीव भी किया, हमने कौम को अमन दिया, हमने उससे कुछ सीखा। अगर हम आपस में इसी तरह लड़ते रहे और एक दूसरे को ब्लेम गेम और हकीकत से मुंह छुपा के ज़ाती उसमें फंसे रहे, तो अल्लाह ना करे कि हम उधर पहुंच जाएं। और ये मतलब हमारी उम्र गुजरी है, इसमें जो उम्र में बड़े उनकी ज़्यादा, हमारी कम, लेकिन हम गुजरते हुए देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान कल आज से बेहतर था, परसों कल से बेहतर था। तो मतलब तो हम सीख नहीं रहे ना इन चीज़ों से। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए।